नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव। सांग माने आपण माने जदि भगवान शिवं को हृदय रु भक्ति करुथांती ताहाले एही वीडियो को थरे मात्र शेष पर्यंत निहाती देखंतु। सांग माने 26 फेब्रुआरी 2025 पवित्र महाशिवरात्रि। एही महाशिवरात्रि दिन गोटिए जिनिस निश्चय खाई नियंतु एवं एही जिनिस घर को नहीं आसंतु। पूरा वर्ष आपणकर घरे धन और अन्नर कमी हेब नाही। घर को बहुत मात्रा रे धनर आगमन हेब। महाशिवरात्रि उपलक्षे आपण मानंकु हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। एही वर्ष महाशिवरात्रि 26 फेब्रुआरी 2025 बुधवार दिन पालन कराजिब एवं एही दिन रे महाशिवरात्रि दिन बहुत सारा विशेष शुभयोगर निर्माण हेउअछि। केते ग्रह मानकर मिलन हेबा कारणरू एही दिन केते प्रकारर राजयोग धनयोगर निर्माण मध्य हेउअछि एवं एही दिन सिद्धि नामक जोग बनुअछि। एही दिन बहुत ही पवित्र दिन अटे। भगवान शिवं को महाशिवरात्रि बहुत ही प्रिय अटे एवं एही दिन रे जदि आपण एही गोटिए जिनिस खाई नियंती तो पूरा वर्ष आपणकर धन जनित समस्या रे सम्मुखीन हेबाकू पड़िबो नाही। जीवन रे खूब सुख समृद्धि आसीबाकू लागिब एवं भगवान शिवंकर कृपा आपणकर उपरे सर्वत लागी रहिब। एही दिन रे आपण किछि करंतु अबा न करंतु किंतु महाशिवरात्र दिन एही फल को आपण निश्चय खाई नियंतु। आपणक फायदा पई आपण वीडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु एवं आपण माने जदि भगवान शिवं को सच्चा हृदय रे विश्वास करंती भक्ति करंती ताहले वीडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति और श्रद्धार सहित ओम नमः शिवाय हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। आम हिंदू धर्म परंपरा अनुसार महाशिवरात्रि बहुत ही महत्व रही एवं एही पर्व फाल्गुन मासर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी दिन पालन करा जाए। माना जाए कि एही दिन भगवान शिव प्रकट होइथिले एवं भगवान शिवंकर विवाह माता पार्वती सहित एही दिन रे होइथिला। जदि एही दिन रे आपण पूजा पाठ करुछंती तो एहार फल आपणंकु 100 गुणा प्राप्त होइथाए। आपणंक जीवन रे बहुत सारा सुख समृद्धि प्राप्ति होइथाए। बहुत सारा प्रयोग आमे करिथाउ किंतु अजाणतरे किछि एमिति भूल करि देइथाउ जहा पूजारे मिलिबाकु थिबा पुण्य बदल रे आमे कौनसी पापर भागीदार होई जाइथाउ बा आमर पूजा पाठ निष्फल होई जाइथाए। तो कौन से ही भूल जहा कि भगवान शिवंक पूजारे करिबा उचित होई न थाए। तो आसंतु जानिबा एवं एहा परे आपनकु कहिबी एही महाशिवरात्रि दिन केउ जिनिस खाइबाकू पड़िबो जहा द्वारा आपणकर पूजा संपूर्ण भावरे पूर्ण होई थाए। सर्वप्रथमे आपणकु कहिबी जेबे भी आपण शिव मंदिर जाउछंती भगवान शिवंकर लिंगरे जल अर्पण जो करिथांती सेही जल मंदिरर जो बाहर को जाई थाए तो ताहाकू आपण केबे भी डेइबा उचित होई न थाए। ताहाकू आमे जलहरी कहि थाउ। एहाकू डेइबा उचित नुहे। एहाकू डेइबा द्वारा बहुत दोष लागि थाए। आपणकर देह असुस्थ मध्य होई पारे। द्वितीय कथा हेउछि आपण देखिथिबे भगवान शिवंक मंदिर रे संपूर्ण परिक्रमा करा जाई न थाए। अधा परिक्रमा करा जाई थाए। तो सेथिपाई आपण अधा परिक्रमा निश्चय करंतु। तुलसी पत्र भूल रे भी भगवान शिवंकु अर्पण करंतु नाही। केबे केबे शिवलिंगरे जानिकी बा अजाणतरे किछि लोक सिंदूर अर्पण करि देइथांती हळदी अर्पण करि देइथांती। एहा सबु स्त्री लोक मानकर वस्तु अटे एवं भगवान शिव तो बैरागी अटंती। तो एथिपाई एही जिनिस को भगवान शिवंकु केबे भी अर्पण करिबा उचित होई न थाए।
ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରିଥାଉ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥାଉ। ଏମିତିକି ବହୁତ ସାରା ଭୁଲ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏମିତିରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବା ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରି ଆପଣ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଯଦି ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତ ଏହି ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯେବେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଦୁଧ, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ, ଗୁଡ଼ ବି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପ୍ରସାଦ ଜମା ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ରଖି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ କୌଣସି ପ୍ରସାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି ତ ତାହାକୁ ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶିବଲିଙ୍ଗ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ରଖାଯାଇନଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ରାତି ସମୟରେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ଫଳ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିଥାଏ। ଏମିତିକି ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଉଜାଗରର ମଧ୍ୟ ବିଧାନ ରହିଅଛି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି କିଛି ଏମିତି ଫୁଲ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବେ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସହିତ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିନା ବେଲପତ୍ରରେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବେଲପତ୍ରରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେହି ବେଲପତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ କେଶର ଆଣି ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସେହି ପତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ରାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କହିକି ବେଲପତ୍ରକୁ ଓଲଟା କରି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ ହିଁ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅକ୍ଷତ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଅକ୍ଷତ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନର କମ୍ ହୋଇନଥାଏ। ଏମିତିକି ଚାଉଳ ଖଣ୍ଡ ହୋଇନଥିବ, ଯେପରିକି ଗୋଟା ଚାଉଳ ରହିବ। ଏହି କଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ କଳା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ଜମା ବି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା କଲେ ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯିବା ଉଚିତ। 8ଟା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି କରିନେବା ଉଚିତ ଅଟେ। 8ଟା ପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଆଦି ନିଶ୍ଚୟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାଦେବ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। କାରଣ ସକାଳ 8ଟା ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବାସ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲୋଟାରେ ଜଳ କେବେ ବି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନଥାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭୟଙ୍କର ପାପ ଲାଗିଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ସମ୍ଭବ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନଚେତ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଏହାର ଭୟଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ସିଧା ନର୍କକୁ ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭବ ଅଟେ ଆପଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ରତ ରଖୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ରୋଷେଇ ଘରେ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଏହି ଦିନରେ ମଦ୍ୟପାନ, ରସୁଣ, ପିଆଜ, ମାଛ, ମାଂସ ଇତ୍ୟାଦି ବିଲକୁଲ ବି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଯେତେ ପାରିବେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଆପଣ ଜପ କରିବେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ମିଳିବ।
କାରଣ ପୁରା ବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଆରାଧନା ଶିବରାତ୍ରି ସମୟରେ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ପାରିବେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ସହଜ ଅଟେ। ତ ଆପଣ ଏହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟର ମନ୍ତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିବରାତ୍ରିର ଏହି ପାବନ ପର୍ବରେ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ଆଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ଡମରୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଅବଶ୍ୟ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଡମରୁ ନିଶ୍ଚୟ ବଜାଇବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପରିବାରର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଏହି ଖାସ୍ ଶୁଭ ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପରିବାରର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିବ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅବଶ୍ୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଏକମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅବତାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଗଳାରେ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରି ଧନ ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଯଦି ରଖିଦିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଯଦି ଘରେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଥାଏ ଏହାକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯନ୍ତ୍ର ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନା କରି ଯଦି ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ବାସ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅଶେଷ କୃପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଯଦି କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ହାତରେ ନିଜେ ସେହି ମନ୍ଦିରରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଗରିବ ଜୀବନକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କୃପା ଏହିପରି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମନ୍ଦିରରେ ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଶୂଳ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଏମିତି କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ବାକି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି କରିପାରିବେ। ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଘରକୁ ଆଣିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। କିଛି ଖାସ୍ ଦିନରେ ମୟୂରପଙ୍ଖ ଆଣିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ମାନାଯାଇଥାଏ। ମୟୂରପଙ୍ଖ କେତେ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ମୟୂରପଙ୍ଖ ଥାଏ ସେହି ଘରେ କେବେ ବି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିନଥାଏ। ଏହିପରି ଘରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ସର୍ବଦା ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ଗୋଟିଏ ମୟୂରପଙ୍ଖ ବା 2ଟି ମୟୂରପଙ୍ଖ ନିଶ୍ଚୟ ଆଣନ୍ତୁ। ଶିବପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମାନାଯାଇଥାଏ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ବ୍ରତ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଫଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଫଳକୁ ଖାଇବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ମଞ୍ଜି ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଚାଖି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମାତ୍ର ଟିକିଏ ଖାଆନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରତ ପୂରା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଭାଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତ ଏହାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ
ଚାଖି ନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ଅଧୁରା ରହିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଶିବ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରତ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ଦିନ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଖାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ। ଧନ୍ୟବାଦ।